लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंग है 453। आसा महला पंजवा। अकथा हर अकथ कथा, किछ जाय न जानी रामा। सुर नर मुन जन, सहज बखानी रामा। आसा महला पंजवा। आसा महला पंजवा। कथा हर अकथ कथा, कथा हर अकथ कथा, किस जाए ना जानी राम। किस जाए न जानी रामा। सुर नर मुन जन, सुर नर मुन जन, सहज बखानी राम। सहज बखानी रामा। आसा महला पंजवा। पंचम पातशाह ने अगला शब्द आरंभ किया परमात्मा के नाम की गल, क्योंकि परमात्मा की कथा जिहड़ी है वह अकथ है, क्योंकि वह अगम है, अगोचर है। इन्हां ज्ञान इंद्रियां का विषय नहीं, क्योंकि कुछ गल्लां ने जिहड़ियां जाणियां जांदियां ने, कुछ गल्लां ने जिहड़ियां माणियां जांदियां। पर फिर भी जिहड़े गुरमुख प्यारे ने वो इस कथा नूं बयान कर देंदे ने जिहड़ी कि अकथ है। वो आप कृपा करके बख्शिश करके ये काम अपना करवाउंदा है। इत्थे महाराज सानूं ये समझाउणा करदे ने, अकथा हरे अकथ कथा, किछ जाए न जानी रामा। वो वाहिगुरू अकाल पुरख की कथा जो है यानी अकथ है, बयानी नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती, तो ना ही उन्होंने जानिया जा सकता है। जे असीं कहीए कि कंपैरिजन कर लवांगे किसी चीज़ नाल, क्योंकि किसी चीज़ को जो जानना होवे तां उहदे नाल भी होर चीज़ साडे कोल चाहीदी है, तां असीं उहदा कंपैरिजन कर सकते हैं कि वेखो जी उहदे नाल इस तरह इहदा ये है, क्योंकि उहदे वर्गा वो आप ही है। ये नाम रस दुनिया के किसी रस नाल असीं कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो जो ना हुंदा होवे उदों मनुख चुप पै जांदा है ते जां कोशिश करदा है गूंगे की मठियाई वांगू, कि जिवें गूंगा मठियाई खा के अपने हाव भाव करके दस दिंदा है कि उन्होंने ये चीज़ बहुत स्वाद लगी है। बस जिहड़े गुरमुख ने वो इस तरह ही ये चीज़ को बयान करते। सुर नर मुन जाना, सहज बखानी राम। ये महाराज कहते भाई जिहड़े सुर नर ने, भाव जिन्हां दा हर चीज़ सुर है। इत्थे हुण असली गल समझण वाली सुर नर किहनूं कहंदे ने, जिन्हां दी हर चीज़ डिसिपलिन विच है, मन शरीर आत्मा उन्हां दे बस विच है, कंट्रोल विच ने, जिहड़े निजमत अपना जीवन जिउंदे ने, जिहड़े गुरु नाल जुड़े हुए ने, उन्हां गुरमुखां दी मारे कहंदे मुन जन। उहड़े जन ने मन द्वारा मुनि होए ने, जिन्हां दा मन बोलदा नहीं अंदरों, जो ऐन टिके हुए मन वाले ने। सहज बखानी राम, उन्होंने इस सहज अवस्था को कहने फिर व्याख्यान कर दिता। उन्होंने जान लिया तो समझा भी दिता कि ये अवस्था आ है, ये अवस्था इस तरह बनती है। हाँ जी। सहज बखानी अम्यो बाणी, सहजे बखानी अम्यो बाणी, चरण कमल रंग लाया, चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभु निरंजन, मन चिंदिया फल पाया। कहते वेखो उन्होंने किस तरह बयान की, सहजे बखानी अम्यो बाणी,
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਿਓ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਹੋਏ, ਹਉ ਸੰਭਲ ਥਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੜਤਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਠੱਗ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਉਹ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਹਿਜੇ ਬਖਾਣੀ ਅਮਿਓ ਬਾਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਪ ਏਕ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਨਰਿੰਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਖ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਰਿੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ, ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ, ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੁਝ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਡੰਡਾ ਜੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਓ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਇਹ ਜੋਤ ਹੁਣ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਹਰ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ, ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਹਰ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸੁਹਾਈ RAM, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਹਾਈ RAM। ਬੜ ਭਾਗੀ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈ RAM, ਸੰਗਤ ਪਾਈ RAM। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਹਰ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਹਾਈ RAM। ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈ RAM। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਬੜਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਲਾਥੇ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪੈ, ਲੱਖ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪੈ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ, ਆਪ ਮਟਾਇਆ ਆਪੈ, ਆਪ ਮਟਾਇਆ ਆਪੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਨਾਥੇ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾੜਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਥੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪੈ, ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਪਛਤਾਵੇ ਸਭ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਡਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ, ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਵਿਛੜ ਕਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਵਿਛੜ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ, ਸਦਾ ਹਰ ਸਰਣਾਈ, ਸਦਾ ਹਰਿ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਵਿਛੜ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਲਦਾ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਛੜ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ, ਸਦਾ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਦਰੇ ਹਰ ਦਰ ਸੋਹਣ, ਹਰ ਦਰੇ ਹਰ ਦਰ ਸੋਹਣ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ RAM, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ RAM। ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ RAM, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ RAM। ਹਰ ਦਰੇ ਹਰ ਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ RAM। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਰਾਮਾ। ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਜਿਨ ਭੇਟਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਜਿਨ ਭੇਟਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਘਟ ਘਟ ਰਬ ਰਹਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਜਿਨ ਭੇਟਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਗਏ। ਘਟ ਘਟ ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਘਟ ਘਟ ਰਮਿਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜੂਐ ਜਨਮ ਨਹਾਰੇ, ਜੂਐ ਜਨਮ ਨਹਾਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੇਰੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ, ਰਾਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜੂਐ ਜਨਮ ਨਹਾਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ, ਰਾਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਾਂਗੂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ, ਰਾਖ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੇਤਕ ਗਾਵਾਂ ਰਾਮ, ਕੇਤਕ ਗਾਵਾਂ ਰਾਮ। ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧੂੜੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਵਾਂ ਰਾਮ। ਭਾਗੀ ਪਾਵਾਂ ਰਾਮ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੀਭ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੇਤਕ ਗਾਵਾਂ ਰਾਮਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਣੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਵਾਂ ਰਾਮ।
ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਹੱਡ ਲਓ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਉਦਮ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਇਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਧੂੜੀ ਨਹਾਈਐ ਮੈਲ ਗਵਾਈਐ, ਹਰ ਧੂੜੀ ਨਹਾਈਐ ਮੈਲ ਗਵਾਈਐ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਥੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਥੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥੇ, ਹਰ ਧੂੜੀ ਨਹਾਈਐ ਮੈਲ ਗਵਾਈਐ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਲੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਮਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਧੂੜੀ ਨਹਾਈਐ ਮੈਲ ਗਵਾਈਐ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਥੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਗਈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸੀ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੂ ਹਰ ਫਿਰੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇਗਾ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਹਦੂਰੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਭਗੂਤੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਕਿਨੇ ਮਨ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁਖ ਕਲਿਆਣ ਕੀਰਤਨ, ਬਹੁੜ ਜੋਨ ਨਾ ਪਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜੈ ਘਟ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਨੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਨ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਿਟੇ ਦੁੱਖ ਕਲਿਆਣ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ। ਬਹੁੜ ਜੋਨ ਨਾ ਪਾਵਾ, ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਤਰੀਐ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਖ ਬੈਠੀ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। हर प्रभ के हैं ए आणे,
हम बारक हर प्रभ के हैं।